ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದರದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಸಂಗೀತ. ಅಗಡಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 21ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ. ಹೌದು, ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆ ಪಟ್ಟಣದ ಹೆಸರಾಂತ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ಮತ್ತು ವೆಂಕಪ್ಪ ಎಂ ಅಗಡಿ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 21ನೇ ಸಂಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಕಾಲೇಜಿನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಹೌದು, ಸಸಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕುವ ಮುಖಾಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಜಿ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ನ ಮುಕುಂದ ಗಲಗಲಿ, ಆಶಾವರ್ಧನ್ ಅಗಡಿ, ಗೀತಾ ಎಚ್ ಅಗಡಿ, ಸಮೀರ್ ಆನಂದ್ ಅಗಡಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಪರಶುರಾಮ್ ಬಾರ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃಂದದವರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವೀರಣ್ಣ ಹಡ್ಪಾದ್, NK-TV4, ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ. Students of Electronics and Communication Department received consolation prize at 50 in the state level Best Essay Prize organized by Bangalore Karnataka Renewable Energy Development Limited. Two students, Mr. Sakiresh Shetty and Angadi and Mr. Akash Hiremet of CSE Department, selected for NSS Yojanotsava 2024, hosted by Agadi Hospital. Dr. Shashikar Hospital youth presentation has joined on 4th November 2024 and we did 3 school children camps and 4 in-house medical camps in the hospital. On the occasion of Yoga Day, we have organized 3 yoga camps with the participants. The commendable program of young SKSPMA Degree College, led by Dr. N. Hayavardhana and his team. While the college has made significant strides in its first year, there is a need to focus on carrying forward the legacy and standards established by our engineering college. I've taken some notes and will refer to the notes. So it is an honor to be with you and address a gathering of brilliant minds who are the future leaders of India. I was so impressed when I saw the experiments just now in the morning session, where there were such wonderful experiments which have been done by these students and engineers, and it was truly inspiring for us to understand what is happening in the young minds, young engineers who have so Father is also from Lakshmeshwar. I'm going to talk about my childhood very, very briefly because it's very pertinent. As our chief guest said, he was blessed with great parents. Neither Mr. Gagali or I or many of us started with any money. But the biggest thing was values. My father came from Lakshmeshwar, Kannada medium, and guess what he taught me? Starting 7th standard, English class, learning English, writing. And my dearest students and present media people, today it's my privilege to read out the annual report of 23-24. In the area of academics, 94.17 is the passing percentage of students graduated in the academic year 23-24. 7 open seminars conducted for the research scholars in computer science, information science and engineering, electronics and communication. 40 plus students completed NPTEL course in topics like IoT, Python, cloud computing, etc. 12 faculty members completed NPTEL certifications. 180 students completed spoken tutorial project of IIT Mumbai on MOOC courses. Around 3 lakhs amount was revenue generated by civil department on consultancy work. 6 faculty members were recognized as BTU research supervisors in various domains. And it's the
main application is smart agriculture, smart appliances, and also a warehouse where we can find every parameter before the disaster happening. So we can use a real-time monitoring device. Sensor will sense the parameters and it code the dump to controller, which we can write the code. ಜೆಜೆಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಾರಣ. ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾಸಕ ಎಂಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನೇರ ಆರೋಪ. ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಮಿಷನರ್ಗಾಗಿ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನೀಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾಸಕ ಎಂಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಎಸ್ ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ 82 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೆಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಇದ್ದವರು ಮನೆಗೆ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ನಂಜೇಗೌಡ, ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದಣ್ಣ, ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕುಮಾರ್, ಜಗದೀಶ್, ತಮ್ಮಯ್ಯಣ್ಣ, ನರಸೇಗೌಡ, ನವೀನ, ವೀರಣ್ಣಗುಡಿ, ರಾಮು, ಸೋಮಣ್ಣ, ಮೂರ್ತಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅವರು ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಗಿ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಗಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮುಗೀತು, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋಕ್ಕಲ್ವ ಇವರು. ಹಂಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಂಗಾವಿಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬಿದ್ದು ಚಿಕ್ಕಂಗಾವಿ, ದೊಡ್ಡಚಂಗಾವಿ, ಮಾವನಹಳ್ಳಿ, ಬುಕ್ಸಾಗರ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ಗೆ, ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ರಿಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. ಇದೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್? ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ಇದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿವೆ. ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಲಿ ನಡಿ. ನೀವೇನು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರೈತ ಹೊಲ ಉತ್ತು ರಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಕೊಡೋದು? ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಮಾರ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಕುಡಿಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ. ಅದಾದ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಯಾರು ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮಡಿಕೊಂಡು ಕೂತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಬೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಲ್ರಿ. ಈಗ ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಕತೆ, ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಜೊತೆ ಯಾವುದೋ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಬೈಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಕುಂತವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅದು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲ ನಕಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಬಂದಿರೋ ಅಧಿಕಾರ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಯಾವನಿಗೂ ಇಲ್ಲ. ಸಾಕ ಜೆಜೆಎಂ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ 2 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 82 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರೋಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಈ ಊರಿಗೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಯಾವನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಅರ್ಧ ಬರ್ಧ ಮಾಡಿ ಹೊಂಟೋಗ್ತಾನೆ. ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಲಿಂಗರಾಜು ಶೆಟ್ರೆ ಬರೀ ಮುಂಚೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಿಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ವಿತಿನ್ ದಿ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಿಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ರೀಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಊರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು? ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ರವಿಕೇಶ್ ಕಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವನೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು. ಈ ಕಥೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೈಬೇಕ್ರಿ? ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ಬೈದ್ರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈದ್ರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ. ಸರ್ ಅಸಹ್ಯಪ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಈ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಚರಾ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಏನೇ ಕೂಗಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಡೋರೆ, ಜಾರಿ ಕರ್ತದೆ. ಆ ಘಾಟು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ದುಡ್ಡ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಬಾವೂರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಇವ್ರು ಯಾವನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಂಡೆ ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ,
ಇವರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿದ್ದರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ದಾಗಿದೆ ಅವ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಏನು ಲಿಂಗರಾಜು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲೋ ಹೆಬ್ಬೂರಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಮಾರಿಸಿದ್ದ ಅವನು, ನಾನು ಕಂಡಾಗೆ ಅವ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಯೋಗ್ಯರು. ಇವತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು JGMನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕ್ರಿ? ಜೆಜೆಎಂ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ಕಾರಣ, ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾಸಕ ಎಂಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನೇರ ಆರೋಪ. ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡವರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮುಖ್ಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಕಮಿಷನರ್ಗಾಗಿ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ ನೀಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತುರುವೇಕೆರೆ ಶಾಸಕ ಎಂಟಿ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರು. ತಾಲೂಕಿನ CS ಪುರ ಹೋಬಳಿ ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಹುಲ್ಲೇಕೆರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಯೋಜನೆಯ 82 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಹೆಬ್ಬೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಮಾರಿಕೊಂಡು ಇದ್ದವರು ಮನೆಗೆ ನಳ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕಲಾಪದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖಂಡರಾದ ನಂಜೇಗೌಡ, ಚನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಮೂರ್ದಣ್ಣ, ಬೋರಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ ಕುಮಾರ್, ಜಗದೀಶ್, ತಮ್ಮಯ್ಯಣ್ಣ, ನರಸೇಗೌಡ, ನವೀನ, ವೀರಣ್ಣಗುಡಿ, ರಾಮು, ಸೋಮಣ್ಣ, ಮೂರ್ತಿ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ತಗೋತಾರೆ, ಅವರು ಕಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಿಗಿ ಇಲ್ಲ. ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಿಗಿ ಇದ್ರೆ ಯಾರು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಮುಗೀತು, ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೊಡೋಕ್ಕಲ್ವ ಇವರು. ಹಂಗಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಚಂಗಾವಿಲೂ ಕೂಡ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬಿದ್ದು ಚಂಗಾವಿ, ದೊಡ್ಡ ಚಂಗಾವಿ, ಮಾವನಹಳ್ಳಿ, ಬುಕ್ಸಾಗರ ಊರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಲಿಂಗರಾಜ್ಗೆ, ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ರಿಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ. ಇದೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ? ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಆಗ್ತದೆ ಸರ್? ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನಿದು ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿವೆ. ನಾನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಡಿ. ನೀವೇನು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ರೈತ ಹೊಲ ಕೂತು ರಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವೇನು ಕೊಡೋದು? ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ 2 ಜನ ಕುಡಿಲಿ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ. ಅದಾದ್ರು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಅದನ್ನ ಬೇಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಯಾವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಾನು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ಯಾರು ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಮಡಿಕೊಂಡು ಕೂತು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಬೇಸಿಗೆ ಬರ್ತಲ್ರಿ ಈಗ. ಹಿಂಗಾಗಿದೆ ಕತೆ, ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವನು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಜೊತೆ ಯಾವುದೋ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಾನು ವಿಧಾನಸೌಧ ಸುಮಾರು ಒಂದು 6 ಗಂಟೆ ಬೈದಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ. ಮೈಗೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ಸವರ್ಕೊಂಡು ಕುಂತವೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ರೀ. ಅದು ಲಾಲ್ ಬಹದ್ದೂರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲ ನಕಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇವ್ರಿಗೇನು ಆ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲ. ಏನೋ ಬಂದಿರೋ ಅಧಿಕಾರ ಮಜಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಜನಸೇವೆ ಮಾಡುವಂಥ ಚಿಂತನೆ ಯಾವನಿಗೂ ಇಲ್ಲ. JGM ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ 2 ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಸುಮಾರು 82 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಶಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮನೆಗೆ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಳ್ಳೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಂದಿರೋಂಥ ಸ್ಕೀಮ್ನ ಈ ಊರಿಗೂ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾರು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸತೀಶ್ ಅಂತ ಯಾವನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ರು ಅರ್ಧ ಮಾಡಿ ಹೊಂಟೋಗ್ತಾನೆ. ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಲಿಂಗರಾಜು ಶೆಟ್ರೆ ಬರೀ ಮುಂಚೆ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ರಿಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ವಿತಿನ್ ದಿ ಸ್ಟಿಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ರಿಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ರೀಟೆಂಡರ್ ಮಾಡಿ. ಏನೋ ಊರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು? ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ರವಿಗೇಶ ಕಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟವನೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು. ಈ ಕಥೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಜಿಲ್ಲೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಬೈಬೇಕ್ರಿ? ವಿಧಾನಸೌಧ ಬೈದ್ರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಬೈದ್ರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಸಹ್ಯಪ್ಪ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಈ ಆಡಳಿತ ನೋಡಿ. ಇದು ಕಚರಾ ಸರ್ಕಾರ. ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಏನೇ ಕೂಗಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿಡೋರೆ, ಜಾರ್ಕಂತದೆ. ಆ ಘಾಟು ಕೊಡೋಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಹೀಗಾಗಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ. ಇದೊಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗೆದ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಅಸಹ್ಯ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ. ಆಡಳಿತ ಇಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸಹ ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ದುಡ್ಡ
ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದೀನಿ, ಬಾವೂರಿಗೆ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇವ್ರು ಯಾವನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮುಡೆ ಮಕ್ಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇವರು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬಿದ್ರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಿದೆ. ಅವ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ. ಏನು ರಾಜು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲೋ ಹೆಬ್ಬೂರಲ್ಲಿ ಸೀರೆ ಮಾರ್ತಿದ್ದ ಅವನು, ನಾನು ಕಂಡಾಗೆ. ಅವ್ನ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಯೋಗ್ಯರು. ಇವತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ನಮಗೆ. ಇನ್ನು JGMನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರು ಏನಾದ್ರು ಇದಪ್ಪ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋದು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕ್ರಿ? ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸೇನೆಯ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಾಪುರ ರಂಗನಾಥ್ ನಾಯಕ್ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹರಾಜು ಕೂಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹದಿಹರಿಯದ ಯುವಕರು ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿದ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಕುಡಿಯಲು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯಲು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿತದ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಬಕಾರಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, NKS TV4 ನ್ಯೂಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಚಾರನೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರ್ಗಳಿಂದಾನೇ ಮದ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು. ನೀವು ಈಗ ಬಾರ್ ಸನ್ನದ್ಧಾರಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅವರು ಯಾವ್ಯಾವ ಬಾರ್ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆನ 2 ಕಡೆನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಫೈನ್ ಹಾಕೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಒಂದಿನ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು 50 ನಿಮಿಷ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ನಮ್ಮಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ನಾನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಈ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಈ ಏನು ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾತಾಡೋದಿದೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಆಗಬೇಕು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂವರ್ಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ ಒಂದ್ಸರಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾರ್ ಮಾಲೀಕ ಅವನಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಬಾರ್ನ ಏನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ನಂಬಿಕೆ ಏನಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಇದು ಈಡೇರಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಅಷ್ಟು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರೈತರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸದಿದ್ದರೆ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಸೇನೆಯ ತಾಲೂಕಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸವಾಪುರ ರಂಗನಾಥ್ ನಾಯಕ್
ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನ ತಕ್ಷಣ ತಡೆಗಟ್ಟಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವವರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು. ಈ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ರೈತ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಜನಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಒಂದಾಗಿ ತೀವ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಎಗ್ಗಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಡೆಸುವ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹರಾಜು ಕೂಗಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹದಿಹರಿಯದ ಯುವಕರು ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಜೀವ ಹಾಗೂ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನ ನಂಬಿದ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನ ಬೀದಿಗೆ ತರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗದೆ ಕುಡಿಯಲು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ದಿನಂಪ್ರತಿ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿಯಲು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಲೆ ಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಡಿತದ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟಾವಧಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಬಕಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಅಬಕಾರಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಮುರುಡೇಶ್ವರ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಮನವಿಯನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲು 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್, NKS TV4 ನ್ಯೂಸ್, ದಾವಣಗೆರೆ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋಂಥ ವಿಚಾರನೆ. ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾರ್ಗಳಿಂದಾನೇ ಮದ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗೋದು. ನೀವು ಈಗ ಬಾರ್ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅವರು ಯಾವ ಬಾರ್ಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಇದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ಇದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಮಾಧಾನಕ್ಕೂ ಏನೋ ಒಂದ್ ಕಡೆನ 2 ಕಡೆನ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರೆಡ್ ಮಾಡೋದು, ಫೈನ್ ಹಾಕೋದು, ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಒಂದ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು, ಒಂದಿನ ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈನ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಈಗ ಬಂದ ನಂತರ ಒಂದು 50 ನಿಮಿಷ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ನಮ್ಮಂತ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿನೂ ನಾನು ಯಾರು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಈ ತರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥವ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಷ್ಟೇ, ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಈ ಏನು ತಿಳಿತಕ್ಕಂಥ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಆಗಬೇಕು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಇದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೂಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ವಿ ಒಂದ್ಸರಿ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂತ ನಾವನ್ನ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಅದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಬೇಕು. ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಈಗ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಾರ್ ಮಾಲೀಕ ಅವನಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ಬಾರ್ನ ಏನು ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸ್ತೀವಿ. ದಯಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಈಡೇರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಮ್ಮ ಭರವಸೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ನಾವು ಹೋರಾಟದಿಂದ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಮ್ದು ಏನು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಇದು ಈಡೇರಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಈ ಇಡೀ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಅಕ್ರಮ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀರಿ ಆ ದಿವಸ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮನವಿಯನ್ನು ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಖಂಡರ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಅಷ್ಟು ನೈಜ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎಂ ಗಂಗಾಧರ್. ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ, ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆ, ಸುಕಾಲ್ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ತಳ್ಳುವ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಶ್ರಮಜೀವಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡ ಎಂ ಗಂಗಾಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಬಳಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸುವವರೆಗೂ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಹಾಗೂ ವಾರದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಂಡೂರು ಮಾತನಾಡಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, NKS TV4 ನ್ಯೂಸ್, ಸಿಂಧನೂರು. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ವಿಚಾರ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸೋರ್ಸಿನ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ
ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ತೆರವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ತೆರವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ? ಇದು ಇದ್ದವ್ರು ಪಾಡಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮರ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಇದೆ, ಬೀದಿ ಬದಿಯವರು ಇದ್ರೆ ಅಕ್ರಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, 4 ಥರದ ವಿಧ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಿನಾಗ ನಮ್ಮ ತೆಗಿಬೋದಿತ್ತೇನೋ, ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಏನಿದಾವೋ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ತುಂಬ ಇದೆ, 3-4 ರೋಡಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ. ಸುಗಲ್ಪೇಟೆ ರೋಡಿಗಿದೆ, ಗಂಗಾವತಿ ರೋಡಿಗಿದೆ, ಸಿಂಗಲು ಕುಷ್ಟಗಿ ರೋಡಿಗಿದೆ, ರಾಯಚೂರು ರೋಡಿಗಿದೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ 2014 ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ, ಭಾಳ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಕಮಿಷನರು, ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥವರೇ ಬಂದಿರಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. 14ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಇದು ಇಂದಿನಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ನಗರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ 150A 150A ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ ಏಕೈಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ಬದಿಯವರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು. ಹೆಚ್ಚು ನಾನು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ, ಶ್ರಮಜೀವಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘದಿಂದ ನಾನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಬೀದಿ ಬದಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದೈತಲ್ಲ, ಇದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ನೈಜ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿ ಎಂ ಗಂಗಾಧರ್. ರಾಯಚೂರು ರಸ್ತೆ, ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆ, ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆ, ಸುಕಾಲ್ಪೇಟೆ ರಸ್ತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ತಳ್ಳುವ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಮಾರಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡಿ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಶ್ರಮಜೀವಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘ ವತಿಯಿಂದ ನಗರಸಭೆ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಕುರಿತು ಸಮಿತಿಯ ಮುಖಂಡ ಎಂ ಗಂಗಾಧರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸದಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ರಸ್ತೆ ಕಬಳಿಸಿದ ಅಕ್ರಮ ಮಹಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪಿಸುವವರೆಗೂ ನಗರಸಭೆಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಹಾಗೂ ವಾರದ ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಾತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ತದನಂತರ ಪೌರಾಯುಕ್ತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗುಂಡೂರು ಮಾತನಾಡಿ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರಮಜೀವಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್, NKS TV4 ನ್ಯೂಸ್, ಸಿಂಧನೂರು. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಲದು, ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ವಿಚಾರ, ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಸೋರ್ಸಿನ ವಿಚಾರ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆನ ನಾವು ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ತೆರವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟು ತೆರವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅಂತ? ಇದು ಇದ್ದವ್ರು ಪಾಡಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಮರ ಇದೆ, ಲೈಟ್ ಕಂಬ ಇದೆ, ಬೀದಿ ಬದಿಯವರು ಇದ್ರೆ ಅಕ್ರಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, 4 ಥರದ ವಿಧ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮಿನಾಗ ನಮ್ಮ ತೆಗಿಬೋದಿತ್ತೇನೋ, ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಏನಿದಾವೋ ಅವಾಗ ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಿದ್ರ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ ತುಂಬ ಇದೆ, 3-4 ರೋಡಲ್ಲಿದೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗ. ಸುಗಲ್ಪೇಟೆ ರೋಡಿಗಿದೆ, ಗಂಗಾವತಿ ರೋಡಿಗಿದೆ, ಸಿಂಗಲು ಕುಷ್ಟಗಿ ರೋಡಿಗಿದೆ, ರಾಯಚೂರು ರೋಡಿಗಿದೆ. ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ 2014 ಕಾಯ್ದೆ ಹೇಳ್ತದೆ, ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ, ಭಾಳ ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಕಮಿಷನರು, ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಂಥವರೇ ಬಂದಿರಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. 14ರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಬಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಇದು ಇಂದಿನಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಂಥ ಸಿಂಧನೂರಿಗೆ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟಣ ನಗರಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇದೆ. ಯಾವಾಗ 150A 150A ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದೆ
ಏಕೈಕಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀದಿ ಬದಿಯವರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಶ್ರಮಜೀವಿ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಘದಿಂದ ನಾನು ಖಂಡನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದ್ದವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇರಲಾರ್ದಂಥ ಬೀದಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಬೀದಿಗೆ ತಳ್ಳಿದ್ದೈತಲ್ಲ, ಇದು ಮಾನವೀಯತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಐತಿ. ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಭೀಮಾ ಕೊರ್ಗಾ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಜಾಗೃತಿ ರಥಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ. ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿರುವ 207ನೇ ಭೀಮಾ ಕೊರ್ಗಾ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಜನವರಿ 12ರಂದು ನಂಜನಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಾವೇಶದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಂಜನಗೂಡಿನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪ್ರತಿಮೆ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭೀಮಾ ಕೊರ್ಗಾ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಜಾಗೃತಿ ರಥಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ನಂಜನಗೂಡು ನಗರದ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಬಳಿಕ ಭೀಮಾ ಕೊರ್ಗಾ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ಜಾಗೃತಿ ರಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಯ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ನೀಲಿ ನಿಶಾನೆ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಗರ್ಲೆ ಎಂ ವಿಜಯಕುಮಾರ್, ರೈತ ಸಂಘ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ್, ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯ ಬಸವಣ್ಣ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಮಲ್ಲೇಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಜಯಶಂಕರ್, NKS TV 4 ನ್ಯೂಸ್, ನಂಜನಗೂಡು. ಇವತ್ತು ಜನವರಿ 1 ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾ ವಿಜಯೋತ್ಸವದ ದಿನ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದಂಥ ದಿನ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿ ಮಹಾನ್ ಜನಾಂಗದವರು ಏನು ಪೇಶ್ವೆಯವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ರು, ಅದು ಬ್ರಿಟಿಷಿನವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಅವರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ಕರಾಳ ನೋವು ಏನಿತ್ತು, ಸಂಕಟಗಳೇನಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತೋರಿದಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರತಿರೋಧವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಭಾಗವಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ 206 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅದರ ಗೆಲುವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಸ್ಮರಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಒಂದು ಶೋಷಿತ ಜನಾಂಗ ಆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಆ ನೋವಿನ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಟೆದು ನಿಂತಂಥ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅದು. ಆ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 500 ಜನ ಮಹಾರ್ ಸೈನಿಕರು ಏನಿದ್ರು, 25,000 ಪೇಶ್ವೆ ಸೈನಿಕರ ವಿರುದ್ಧ ಅವರು ಏನು ವೀರ ಮರಣವನ್ನ ಅಪ್ಪಿದ್ರು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಏನಿದೆ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಹೋರಾಟದ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ಜನ ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆ ಅಂತ ಬೇರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿನೂ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು, ದಲಿತರು, ಶೋಷಿತರು ಈ ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾ ವಿಜಯೋತ್ಸವವನ್ನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷಾಚರಣೆಯಾಗಿ ಅವರು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ರೀತಿ ದುಃಖಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ. ಅಂದ್ರೆ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜನ ಹೋರಾಡಿ ಸತ್ತಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದ ಒಂದು ಕರಾಳ ಒಂದು ದುಃಖಮಯವಾದ ಒಂದು. ಮುದಗಲ್ಲ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಅಮರ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ. ಹೌದು, ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುದಗಲ್ ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಅಮರ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಬುಧವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮೌನೇಶ್ ಬಡಗೇರ್ ಅಮರ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರ್ಯ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಮಾಲೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಅಮರ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರ್ಯವರು ರೂಪಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕಲೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಸಾಬಣ್ಣವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಜಗತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಶಿಲ್ಪಿಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಜಕಣಾಚಾರ್ಯವರು ಬೇಲೂರು ಮತ್ತು ಹಳೇಬೀಡು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮೊಳಗಿನ ಕಲೆಯನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧಕರನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಸಾಲದು, ಅವರ ಗುಣ ಮತ್ತು ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಗುತ್ತೇದಾರ್, ಬಾಬು ಉಪ್ಪಾರ್, ಕರಿಯಪ್ಪ ಯಾದವ್, ಮೌನೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕಾಳಪ್ಪ ಬಡಗೀರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಂಜುನಾಥ್ ಕುಂಬಾರ್, NKS TV 4 ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ರಾಯಚೂರು. ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಚಾಕುರಿತ ಪ್ರಕರಣ, ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನ. ಹೌದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಆನಂದ ನಗರದ ಗೋಡ್ಕೆ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸೋಮವಾರ ರಾತ್ರಿ ಹಳೆ ವೈಷಮ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಚಾಕು ಇರಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ನಿನ್ನೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇನ್ನುಳಿದ 6 ಜನ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಇಂದು ಬಂಧನ ಮಾಡಿ
ಕಂಬಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಹಳೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು. ಹೌದು, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅನೀಫ್ ಪಠಾಣ್ 29 ವರ್ಷದವನು ಹಾಗೂ ಖಾಲಿದ್ ಮಿಯಾಮುಲ್ಲಾ 27 ವರ್ಷ, ಅಹಮದ್ ಹಜಾರೆ ಸಾಬ್ ಸೌನೂರ್ 55 ವರ್ಷ, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಇಕ್ಬಾಲ್ 29 ವರ್ಷ ಹಾಗೂ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಾರೂಕ್ 23 ವರ್ಷ ಮತ್ತು ರಬ್ಬಾನಿ ಹಳೆಮನಿ ಎಂಬ 32 ವರ್ಷದ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಜಗಳದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಗನಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಮುಜಾಮಿಲ್ ಎಂಬ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಮನಬಂದಂತೆ ಇರಿದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮುಜಾಮಿಲ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕಳೆದ ದಿನ ಕಾಲಿಗೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಮೀರ್ ಶೇಖ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ನಿನ್ನೆ ತಡರಾತ್ರಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಕಾರಿಯಾಗದೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ. ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇನ್ನುಳಿದ ಆತನ ಸಹಚರರನ್ನ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಕಂಬಿಯಿಂದ ತಳ್ಳಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೋಷ್ ಮೇದಾರ್, ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, NK24 ಧಾರವಾಡ. ಇದಿಷ್ಟು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸುದ್ದಿಗಳ ನ್ಯೂಸ್ ಬುಲೆಟಿನ್. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ NK24, ಇದು ನಿರಂತರ ಕಾರ್ಯಪಡೆ.